Good afternoon, all. Good afternoon, Master. നമ്മുടെ ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാന്നല്ലേ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാന്നല്ലേ? അതെ മിസ്സേ, അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാം, അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ 4ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടില്ലേ? എടുത്ത് നിർത്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെടുക്കാം, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ആക്സിഡന്റ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഓരോ ഇതെല്ലാം എഴുതുമ്പോ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതണം കേട്ടോ. പറയട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം. നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നതോടൊപ്പം ആൻസർ പറയാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടാ. എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പറേഷണൽ. hours of emergency department. Operational hours of emergency department. Operational hours of emergency department. ആൻസർ പറ. ആൻസർ അറിയോ? ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഓപ്പറേഷണൽ അവേഴ്സ് ഒരു ദിവസം എത്രയാണ്? നമ്മ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പഠിച്ചതാണ്. 24 hours. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Pick one functional area. Pick one functional area. Related to ED. Pick one functional area related to ED. Emergency department. Okay. First option A, acute treatment area. Option A, acute treatment area. Acute treatment area. Option B, procedure room. Option B, procedure room. Option B, procedure room. Option C, pharmacy. Option C, pharmacy. Option D, plaster room. Option D, plaster room. എന്താണ്? Pick one functional area related to emergency department. അല്ലെ? എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഏരിയ. നമ്മ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ? ഫങ്ഷണൽ ഏരിയയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതർ ഏരിയാസും. ഓക്കെ. ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് അക്യൂട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏരിയ. ഓക്കെ. Next question. Choose the odd one out. Choose the odd one out. Choose the odd one out. Option A, casualty.
Option A, casualty. Option B, administrative department. Option B, administrative department. Option C, emergency room. Option C, emergency room. Option D, emergency department. Option D, emergency department. Okay. എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ബി, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ്? എമർജൻസി, ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് പറയുന്ന മറ്റു പേരുകളാണ് അല്ലെ, അതർ നെയിംസ് ആണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. Okay. Choose the odd one out. Question option 3. Choose the odd one out. കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്തതിനെടുത്ത് പറയാൻ. Option A, casualty. Option B, administrative department. Option C, emergency room. Option A, casualty. Option B, administrative department. Option C, emergency room. Option D, emergency department. Fourth question പറയാലോ. Emergency department. Emergency department. ED. ED workforce include. Emergency department workforce includes. Emergency department workforce includes. Option A, medical officer and consultants. Option A, Option A, medical officer and consultants. Option A, medical officer. Emergency department. Emergency department workforce includes. Emergency department workforce includes medical officer and consultants. Medical officer and consultants. RN and EMT. RN registered nurse. EMT emergency medical technician. RN and EMT. എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ നവ്യ പറയേണ്ടത് വീണ്ടും? Emergency department. Emergency department workforce includes. Emergency department workforce includes. Option A, medical officer and consultants. Option B, RN and EMT. RN and EMT. And EMT. Option C, patient care assistant. Patient care assistants. Patient care assistants. Option D, all of the above. Option D, all of the above. Okay. Option D ആണല്ലേ. ഇവരെല്ലാം എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ. രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ്, EMT, പേഷ്യന്റ് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ്, കൺസൾട്ടൻസ് അല്ലെ. ഓക്കെ. Fifth question. It is a process. Fifth question. It is a process
It is a process that sort the patients for it is a process that sort the patients for providing optimum care with the sort the patients for providing optimum care with their medical need. It is a process that sort the patients for providing optimum care with their medical need. Triage അല്ലേ, പേഷ്യന്റിനെ സോർട്ട് ചെയ്യുക. സോർട്ട് എന്ന വേർഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ അതെന്താണ്? ട്രയേജ് ആണ് അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ. ഓപ്ഷൻ വേണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ, നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയാം അല്ലെ. സോർട്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ എന്താണ്? ട്രയേജ്. ഓക്കെ, 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്ടാ. In which stage patient get written instruction? In which stage patient get written instruction to follow up chaos or home chaos? എന്താണ്? In which stage ഓക്കെ, ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെ. ഡിസ്ചാർജിന്റെ സമയത്താണ് ഒരു പേഷ്യന്റിന് റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടണം അല്ലെ. ഹോം കെയർ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഡിസ്ചാർജ്. In which stage patient get written instruction to follow up chaos or home chaos. നാലാമത്തെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ്. 4 പെടുന്നുണ്ട്. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ 3 പേര്. 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസൾട്ടൻസും RN-ഉം EMT-യും പേഷ്യന്റ് കെയർ അസിസ്റ്റന്റും ഒക്കെ എന്താണ്? എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വർക്ക് ഫോഴ്സസുകളാണ്. 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ. ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ വേണ്ടല്ല. ഡിസ്ചാർജ് ആൻസർ. ഫോളോ അപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിലാ? ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലേ. മൂന്നാമത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബി. 7th question. In which record write down the minor operation details. Write down the minor operation details. In which record write down the minor operation details? The minor operation details. Okay. They are C. ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മൈനർ OT റെക്കോർഡ്സ് അല്ലെ. മൈനർ OT റെക്കോർഡിലാണ് മൈനർ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, വിവരങ്ങൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നത്.
8th ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാലോ. ഹു കീപ് ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് MLC. ആരാണ്? ഹു കീപ് ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് MLC. CMO. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ. What kind of details are recorded in police intimation record? ഓക്കെ, MLC അല്ലെ, മെഡിക്കോ ലീഗൽ കേസുകളാണ് പോലീസ് ഇന്റിമേഷൻ റെക്കോർഡിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ. Who should ensure that MLC cases are registered? Who should ensure that MLC cases are registered? ക്ലർക്ക്. എവിടത്തെ ക്ലർക്കാണ്? ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ക്ലർക്കാണ്? അതാദ്യം പറ. MLC ക്ലർക്ക് ഉണ്ടാ? എമർജൻസി റൂം ക്ലർക്ക് അല്ലെ, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ക്ലർക്ക്, എമർജൻസി റൂം ക്ലർക്ക്. മാറിപ്പോവരുതിട്ടാ. കിട്ടിയാ? 10 ക്വസ്റ്റ്യനും കിട്ടിയാ? ഓക്കെ, എല്ലാം അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പറ്റുന്നുണ്ടാ? നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോ തന്നെ? ഓക്കെ, 10th ക്വസ്റ്റ്യനാ. Who should ensure that MLC cases are registered? Emergency room clerk. Okay. ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരും എഴുതിയ ഫുൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും എഴുതിയ ആളും ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യട്ടാ. ഗ്രൂപ്പിലിട്. അപ്പൊ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന് കിട്ടാത്തവർക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാലോ. പോരെ? ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാൾ ഇട്ടാ പോരെ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്? ഓക്കെ, അപ്പൊ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? റെജിന ആരോ ഇല്ല, ഒന്ന് അഡ്മിനോ ഒന്ന് ആളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടാ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതി അഡ്മിന്, അപ്പൊ അവര് ആഡ് ചെയ്തോളൂ ഇല്ലാത്ത ആളാ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാലോ. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ 4, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ. നിങ്ങൾക്ക് എവിടം വരെ എടുത്തേ? ലെവൽ ഓഫ് കെയർ വരെ എടുത്തല്ലേ? അല്ലേ? അതെ, ലെവൽ ഓഫ് കെയറില് പ്രൈമറി കെയർ എടുത്ത്. ഓക്കെ,
എന്താണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് എന്താണ് സെയ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ലെവൽ ഓഫ് കെയർ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കെയറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്താണ് ക്ലിനിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഏത് തരം അസുഖത്തിന് ഏത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് അസുഖത്തിനാണ് അവിടുന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പിന്നെ ആരുടെ ഓണർഷിപ്പിലാണ് ഇപ്പൊ പബ്ലിക് ഓണർഷിപ്പിലാണോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പിലാണോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പിന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റേ എത്ര ദിവസം അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സൈസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ സ്മോൾ സൈസ്, മിഡ് സൈസ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ലാർജ് സൈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് 3ആയി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലെവൽ ഓഫ് കെയറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ 3ആയി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൈമറി കെയർ, സെക്കൻഡറി കെയർ ആൻഡ് ടെർഷ്യറി കെയർ. നോക്കട്ടെ, ലെവൽ ഓഫ് കെയർ. Another basis of classifying hospital is a level of care, which are basically three: primary care, secondary care and tertiary care. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കെയർ, അവിടെ കിട്ടുന്ന കെയറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഹോസ്പിറ്റലിനെ 3ആയി തരംതിരിക്കുന്നു. പ്രൈമറി കെയർ, സെക്കൻഡറി കെയർ ആൻഡ് ടെർഷ്യറി കെയർ. ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൈമറി കെയർ. The hospitals that provide basic medical care such as outpatient consultation, vaccination, medicine for simple ailment or seasonal infection, normal deliveries, etc. are called primary care hospital. എന്താണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ കെയർ ആണ്, ഒരു ബേസിക് ലെവൽ, ഒരു പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള കെയർ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രൈമറി ലെവൽ കെയർ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലാണ് പ്രൈമറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. എന്താണ് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് വാങ്ങാം, നമ്മുടെ അസുഖത്തിനുള്ള ഒരു മരുന്ന് വാങ്ങാം എന്നത്. കൂടാതെ വാക്സിനേഷൻ, ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ 5 വയസ്സിലോ 1.5 വയസ്സിലോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ വാക്സിനേഷൻ ഇല്ലേ, അത് ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് സിമ്പിൾ മെഡിസിൻ ഫോർ സിമ്പിൾ അയിൽമെന്റ് എന്നാണ് ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്ക്, പനി, ജലദോഷം, ചുമ, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മെഡിസിൻസ്. പിന്നെ എന്താണ് സീസണൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെ, ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ പനി പിടിക്കും, എന്താണ് പൊതുവായിട്ട് മഴയൊക്കെ കൂട്ടി പിടിക്കുമ്പോ പിള്ളേർക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ എന്താണ് പനി, അങ്ങനെയുള്ള സീസണൽ ഓരോ സീസൺ വരുമ്പോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരില്ലേ, അതാണ് സീസണൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. പിന്നെ എന്താ നോർമൽ ഡെലിവറീസ്, അവിടെ എന്താണ് നോർമൽ ഡെലിവറി ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറയുന്നതാണ് പ്രൈമറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഇൻ ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തില് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ് അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഓരോ ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ, ഒരു ചെറിയ ഏരിയയില് ഒരു ചെറിയ വാർഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ചെറിയൊരു ക്ലിനിക്ക് പോലെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഒരു ഡോക്ടറും 1-2 നഴ്സുമാരും കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിങ്ങാണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് പോയി കണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ്. ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ് ആർ ദ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൈമറി കെയർ. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൈമറി കെയർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈമറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ സിമ്പിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ്. എന്താണ് ഈ പ്രൈമറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മെഡിസിൻസ്, ചില മെഡിസിൻസ് മാത്രമേ അവർ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന പനിക്ക്, ചുമ, ജലദോഷം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ അസുഖത്തിനുള്ള കുറച്ച് മരുന്നുകളാ, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി കെയർ. സെക്കൻഡറി കെയർ എന്താന്ന് നോക്കാം. There are hospitals that offer medical care which is one level higher than primary level. എന്താണ് പ്രൈമറി കെയറിന്
പ്രൈമറി കെയറിനേലും ഒരുപടി കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരുപടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ് എന്താണ് സെക്കൻഡറി കെയർ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രൈമറി കെയറിന് നമുക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറിക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ലെവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സിസേറിയൻ ഡെലിവറി അങ്ങനെയുള്ളല്ലേ, ഓപ്പറേഷൻ സിസേറിയൻ ഡെലിവറി ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റും ആ ഹോസ്പിറ്റലില്. ഓക്കെ, അടുത്തത് സച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽസ് will offer treatments such as general surgery, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സർജറീസ്, അബ്ഡോമിനൽ സർജറീസ്, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സർജറീസ്, ഹെർണിയ, എൻഡോസ്കോപ്പി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സർജറീസ്, നോൺ കോംപ്ലക്സ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സർജറീസ്, എന്താണ് ഭയങ്കര റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത സർജറീസ് ഒക്കെ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബേസിക് ഇന്റൻസീവ് കെയർ ക്ലിനിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ, ICU ഒക്കെ ഇല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ICUന്റെ ഒക്കെ ബേസിക് ലെവലായിട്ടുള്ളത്. ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലായിരിക്കില്ല ICU ഒക്കെ, എന്നാലും ഒരു നോർമൽ ICU. പിന്നെ സിസേറിയൻ ഡെലിവറി ഒക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റുകളാണ്. ഇൻ ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തില് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ്, പിന്നെ എന്താണ് ഡിവിഷണൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് സെക്കൻഡറി കെയർ ലെവൽ ഹോസ്പിറ്റൽ. ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, കുറച്ചും കൂടി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സിനേക്ക് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ, ഡിവിഷണൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ സെക്കൻഡറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. സെക്കൻഡറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ ബെറ്റർ റിസോഴ്സ്ഡ് ദാൻ primary hospital and can handle a large number of emergency cases. എന്താണ് സെക്കൻഡറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റലില് പ്രൈമറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളതിനേലും കൂടുതൽ റിസോഴ്സസും അതായത് എക്യുപ്മെന്റ്സും മെഡിസിൻസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് സെക്കൻഡറി ലെവലില് പ്രൈമറി ലെവലിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താണ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എമർജൻസി കേസസ്, കുറച്ച് കൂടുതൽ എമർജൻസി കേസസ് വന്നാലും അവർക്ക് അവിടെ എന്തായിരിക്കാം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർക്ക് അവരെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അതിനുള്ള റിസോഴ്സസും എക്യുപ്മെന്റ്സും ഒക്കെ എന്താണ് സെക്കൻഡറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്മോൾ ആൻഡ് മിഡ് സൈസ്ഡ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ഏർലിയർ സെക്ഷൻ ജനറലി ഓഫർ സെക്കൻഡറി ഹോസ്പിറ്റൽ. എന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചെറുതും കുറച്ചും കൂടി മിഡ് സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ, പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ടേർഷ്യറി കെയർ. ടേർഷ്യറി കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈമറി കെയറിനേലും ഒരുപടി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ആയ, ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ് അല്ല, പ്രൈമറിനേലും കുറച്ചുകൂടി ഒരുപടി അഡ്വാൻസ് ആയ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അപ്പൊ ടേർഷ്യറി എന്തായിരിക്കും? മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ദീസ് ആർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് വിത്ത് മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് കെയർ. സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഒക്കെ അല്ലെ. These are hospital with most advanced level of care. ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്താണ് മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കെയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. Generally, they offer super speciality cares which is required in the field of cardiac, neuro, nephro, cancer, etc. എന്താണ് നമുക്ക് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെയർസ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ടേർഷ്യറി ഹോസ്പിറ്റലിന്. ഇപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പല ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഡിഫറെന്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡോക്ടേഴ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാർഡിയാക് ഡോക്ടേഴ്സിന്, അതായത് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർഡിയാക് ഡോക്ടർ കാണാം. ന്യൂറോ, നെർവ് റിലേറ്റഡ് നാഡീവ്യവസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ന്യൂറോനെ കാണാൻ പറ്റും. നെഫ്രോ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. നെഫ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വൃക്കയുമായി വല്ല ഡയാലിസിസോ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കയുമായി സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഫ്രോ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും. ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിനാണെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഓങ്കോ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക്
വേറെ വേറെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും. ടേഴ്സറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് വിൽ ഹാവ് മോസ്റ്റ് എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ജനറൽ ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അപ്പൊ ആ രോഗിക്ക് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിസിഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പേഷ്യന്റിനെ കാർഡിയാക് സെക്ഷനിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ പേഷ്യന്റിനെ അപ്പൊ തന്നെ കാർഡിയാക് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ആരംഭിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും അല്ലെ, ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, tertiary care hospital will have most advanced equipment and a doctor's level of qualification and expertise. എന്താണ് ടേഴ്സറി ലെവലിൽ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സും വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് അവരെന്തായിരിക്കും, എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ആ രോഗത്തിന് ആ കാർഡിയാക് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ രോഗികളെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും ഈ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ടേഴ്സറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ്. ദ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ICU ഓഫ് such hospitals will typically be state of art. എന്താണ്, നമ്മുടെ ICUലും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റേഴ്സിലൊക്കെ വെൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അല്ലെ, മോഡേൺ രീതിയിലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം, ദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ ടേഴ്സറി കെയർ ലെവൽ. എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തില് ഏതാണ്, നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഈ ടേഴ്സറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ടേഴ്സറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ ഇത്? പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി കെയർ ആൻഡ് ടേഴ്സറി കെയർ ക്ലിയർ ആയോ? നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാലോ. നെക്സ്റ്റ്, ക്ലിനിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ്. ഇനി ക്ലിനിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ എങ്ങനെയാണ് തരം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അല്ലെ. Hospitals can also be classified on the basis of clinical specialty they offer. എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ക്ലിനിക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിന് എന്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെയർ ആണ്, എന്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആ രോഗിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. For example, hospital which offer cardiac care are classified as cardiac hospital. എന്താണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് കാർഡിയാക്, അതായത് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ ഹാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഡിസീസസിനോ സർജറീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി, ആൻജിയോഗ്രാം അങ്ങനെ പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റിലൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഹോസ്പിറ്റലിന് എന്ത് പറയും, കാർഡിയാക് ഹോസ്പിറ്റൽ. അതിനൊക്കെ ചില സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, കേട്ടിട്ടില്ലേ? നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഏരിയയില് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കാർഡിയാക് ഹോസ്പിറ്റൽ, മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊക്കെ. ഓക്കെ, ഈ റിനൈൻ മെഡ്സിറ്റി, ആസ്റ്റർ മെഡ്സിറ്റി ഒക്കെ അതെന്താണ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് അല്ലെ. പിന്നെ അതേപോലെ അഹല്യ, അതൊക്കെ എന്താണ്, അഹല്യൊക്കെ ഐ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് അല്ലെ. നെക്സ്റ്റ്, cardiac care are classified as cardiac hospital which provide cancer care, also classified as onco hospital. എന്താണ് ഒരു ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിന് എന്ത് പറയും, ഓങ്കോ ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പൊ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, റേഡിയേഷന് അല്ലെ, കീമോ അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യാനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സും റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നോക്കിയേ, എ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാൻ ഓഫർ വൺ ഓർ മോർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി.
namely single speciality or multi-speciality hospital. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില് ഒരു ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്ത് പറയും, ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി മാത്രം. ഇപ്പൊ കണ്ണ് മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള കണ്ണിന്റെ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ മാത്രമല്ല, കണ്ണിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസോ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയകള്, അതിൽ കണ്ണട കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ണട എഴുതിത്തരാം, അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണിന്റെ മാത്രം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ അതെന്താണ്, സിംഗിൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ സിംഗിൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയാക് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രം ലഭിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അതല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ, ഇപ്പൊ കാർഡിയാക് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ന്യൂറോ ഉണ്ട്, പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ഉണ്ട്, ഗൈനക് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി രോഗങ്ങൾക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് മരുന്നുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്ത് പറയും, മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ. ആസ്റ്റർ മെഡ്സിറ്റി ഒക്കെ എന്താണ്, മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ? ആണോ? ക്ലിയർ ആയോ? അത് എന്താണ്, എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയണോ? Next, also depending upon the speciality that hospital offers, the type of resource and its organization is determined. ആണ് ഏത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണോ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, ഏത് തരം ട്രീറ്റ്മെന്റിനുള്ള ഏത് തരം അസുഖത്തിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ ലഭിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ഉള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കാർഡിയാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാർഡിയാക് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയാക് ക്ലിനിക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, എക്കോ ടെസ്റ്റുകൾ, ആൻജിയോഗ്രാം, ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സും റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ കാർഡിയാക് ഹോസ്പിറ്റൽ വിൽ നീഡ് കാത്ത് ലാബ് ആൻഡ് കാർഡിയാക് ICU. എന്താണ് നമ്മുടെ കാർഡിയാക് ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, കാത്ത് ലാബ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കാർഡിയാക് ICU ഉണ്ടാവും. കാർഡിയാക് ICU, കാത്ത് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കത്തീറ്ററൈസേഷൻ ലബോറട്ടറി, കത്തീറ്ററൈസേഷൻ ലബോറട്ടർ. കാത്ത് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കത്തീറ്ററൈസേഷൻ ലബോറട്ടർ. ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും സ്കാനിങ്ങുകളോ ടെസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറീസോ ഒക്കെ നടത്താനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ലാബിനെ പറയുന്നതാണ് കാത്ത് ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ കാത്ത് ലാബ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാ, കാർഡിയാക് ICU ഉണ്ടാവും അല്ലെ, കാർഡിയാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള സർജറീസ് നടന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളുള്ള പേഷ്യൻസിനെ ICUയിൽ കിടത്തുന്നതിനായിട്ട് കാർഡിയാക് ICU ഉണ്ടാവും. While an onco hospital will require radiation therapy unit. നമ്മുടെ ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിലോ ഓങ്കോ ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിലോ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്താണ്, ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിന് എന്താണ് റേഡിയേഷനും കീമോ ഒക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും. കാത്ത് ലാബ്, കത്തീറ്ററൈസേഷൻ ലബോറട്ടർ, catheterization laboratory. Okay. Next, ഇത് clear ആയോ? Clinical specialties. Hospital can also be classified on the basis of clinical speciality they offer. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എന്ത് ക്ലിനിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ ലഭിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹോസ്പിറ്റൽ വിച്ച് ഓഫർ എന്താണ്, ഒരു കാർഡിയാക് കെയർ ആണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മൾ കാർഡിയാക് ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒരു ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്, ക്യാൻസർ കെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഓങ്കോ ഹോസ്പിറ്റൽ. എന്താണ്, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെയേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിനെ
സിംഗിൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്? ഒരു സിംഗിൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, ഒരു പ്രത്യേക അസുഖത്തിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രം ലഭിക്കുക, ക്യാൻസറിന് മാത്രം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സിംഗിൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ. അതല്ല ക്യാൻസറിന്, അതല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയാക് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ റിലേറ്റഡ്, അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെയർസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏത് തരം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ, ഏത് അസുഖത്തിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ ലഭിക്കുന്നത്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ റീസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ എന്താ? കാർഡിയാക് ഹോസ്പിറ്റലില് കാത്ത് ലാബ്, കാർഡിയാക് ICU ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓങ്കോ ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? നെക്സ്റ്റ്, ഓണർഷിപ്പ്, ഉടമസ്ഥാവകാശം. ആരുടെ ഓണർഷിപ്പിലാണോ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. On the basis of ownership, a hospital can be classified as follows. എന്താണ്? ഹോസ്പിറ്റലിനെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഓണർഷിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്. പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റലും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലും. എന്തൊക്കെയാണ്? പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ. പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്കായിരിക്കും? ഗവൺമെന്റ്. പബ്ലിക് അല്ലെ? പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ? ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ്. അതായതൊക്കെയാ? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ. ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്ഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. എന്താണ്? ഹോസ്പിറ്റൽ ആരാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. അതേതൊക്കെ? AIIMS, All India Institute of Medical Science. AIIMS എന്ന് പറഞ്ഞാല് All India Institute of Medical Science. PGI എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. എന്താണ്? സെൻട്രൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഏതാണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ. ദോസ് മാനേജ്ഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്. സെൻട്രൽ കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്. സച്ച് ആസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ. നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒക്കെ എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, മുനിസിപ്പൽ ഹോസ്പിറ്റൽ. സെൻട്രൽ, സ്റ്റേറ്റ്, മുനിസിപ്പൽ. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. AIMS അല്ല, AI, രണ്ട് ഐ ഉണ്ട്. AIIMS, ഓൾ ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ആണല്ലേ? സെൻട്രൽ മുഴുവനുണ്ട്. ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ്. മുനിസിപ്പൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആരാണ്? ദോസ് മാനേജ്ഡ് ബൈ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ. നെക്സ്റ്റ്, PSU എന്ന് പറഞ്ഞാല് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ്. പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ്. Those managed by specific PSU like Railway, Coal India Limited. ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിന്റെ ഇപ്പൊ എന്താണ്? മിലിറ്ററി, റെയിൽവേ, അങ്ങനെയുള്ള അണ്ടറിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവും? ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഓരോ അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ കൽക്കരി ഖനന യൂണിറ്റ്സ് അതിന്റെ അണ്ടറിൽ ഉണ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റൽ. അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലാണ് PSU ഹോസ്പിറ്റൽ.
ഇപ്പൊ റെയിൽവേയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റല്, അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി സർവീസിൽ മിലിറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക്, അതൊക്കെയാണ് PSU ഹോസ്പിറ്റൽസ്. ഇനി പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓൺഡ് ബൈ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ കീഴിലൊക്കെ ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. നോക്കാം അതിലേതൊക്കെയാ പെടുന്നത്. ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ദാറ്റ് ഹാവ് എ ബിസിനസ് പർപ്പസ്. എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ? ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിന് എന്തായിരിക്കും ലക്ഷ്യം? അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു രോഗിക്ക് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ആയിരിക്കില്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അവര് ചികിത്സ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് സർവീസ് മാത്രമായിരിക്കില്ല. അവരെന്തായിരിക്കും? പ്രോഫിറ്റ് കൂടി അല്ലെ, അവർക്ക് ബിസിനസ് കൂടി ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവര് എന്ത് ചെയ്യും? ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താണ്? മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു രോഗീനെ അവർക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളും സ്കാനിങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്ത് പരമാവധി അവരിന് എന്ത് ചെയ്യാം? പണം വാങ്ങിക്കുക. അത് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം. Individual or partnership hospital that are owned by individual or in partnership. ഒരാളുടെ കീഴിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണർഷിപ്പിലോ രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകളുടെ പാർട്ണർഷിപ്പില് ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ പാർട്ണർഷിപ്പ്. ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ലക്ഷ്യം. ബിസിനസ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഇവരുടെ. കോർപ്പറേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓണഡ് ബൈ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി. എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ കീഴിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ. നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. എന്താണ്? പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ്, പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? പ്രോഫിറ്റ് ബിസിനസ് മൈൻഡ് അല്ല അവർക്ക്. അവരെന്തായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് സർവീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്, പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിർധനരായ ആളുകൾക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ജസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ്. ഹോസ്പിറ്റൽ ഓണഡ് ബൈ NGO നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. NGO നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. പിന്നെ എന്താണ്? ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ. എന്തെങ്കിലും ചാരിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ, ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ. അതൊക്കെ എന്താണ്? നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ബിസിനസ് പർപ്പസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. എന്താണ്? ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു സർവീസ് ആണ്. ആളുകൾക്ക്, നിർധനരായ ആളുകൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക എന്ന. ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? അത് എന്താണ്? ഓണർഷിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഹോസ്പിറ്റൽ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്. പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽസും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസും. പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിലുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിലുണ്ട് അല്ലെ, മുനിസിപ്പൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ PSU പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്തിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ചാരിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ, സർവീസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ? ബിസിനസ് മൈൻഡിൽ അല്ലെ. ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റല്. പിന്നെ എന്താണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോ അതല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഓണർഷിപ്പില് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റല്. പിന്നെ NGO നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻസ്. സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഹോസ്പിറ്റലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഏത് സിസ്റ്റം? ഇങ്ങനെയുള്ള അലോപ്പതി ആണോ, ആയുർവേദമാണോ, യുനാനി ആണോ, ഹോമിയോ ആണോ, ഏത് തരം സിസ്റ്റം മെഡിസിൻ, ഏത് തരം മെഡിസിൻ ആണോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക്. In the modern world, allopathy as a system of medicine is mainly used as a system of medicines. എന്താണ്? ഇപ്പൊ മോഡേൺ യുഗത്തിൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മ ഏതാണ് കൂടുതലായിട്ട്? അലോപ്പതി അല്ലേ.
ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളല്ലേ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടറെ കാണാം, മരുന്നായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സുഖം അല്ലേ. വല്ല ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോവോ? എല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ തോന്നുന്നു. ഉറങ്ങിയാണോ? അല്ല. ഓക്കെ. However, in India, Ayurveda, homeopathy, and Unani are also acknowledged system of medicine and preferred by many people. എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെ തരം മെഡിസിൻസ് ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആയുർവേദ മെഡിസിൻസ് അല്ലെ. ആയുർവേദം, ഈ ഉഴിച്ചില് അങ്ങനെയുള്ള, അതല്ല എന്തെങ്കിലും ഇലകളൊക്കെ, ഈ ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻസ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുഴമ്പ്, കഷായം അല്ലെ. ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമിയോ മരുന്നുകള്. ആൻഡ് യുനാനി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാരമ്പര്യ ചികിത്സാ രീതിയാണ്. ഇത് പണ്ട് വന്ന പേർഷ്യരും അറേബ്യൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണിത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ പേര് മാത്രം പഠിക്കാനുള്ളൂ. യുനാനി ആർ ഓൾസോ അക്നോളജ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ആർ ആൻഡ് പ്രിഫേർഡ് ബൈ മെനി പീപ്പിൾസ്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയില് പല ആളുകളും ആയുർവേദം, ഹോമിയോപ്പതിയും യുനാനിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മോഡേൺ വേൾഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാ? അലോപ്പതി അല്ലെ, ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നാണ്. ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദയർ പ്രോമിനന്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇന്ത്യ, hospital can be classified as homeopathy hospital, ayurveda hospital or unani hospital. എന്താണ്? ഒരു ഏത് തരം മെഡിസിൻസ്, സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയുർവേദ മെഡിസിൻസ്, ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം എന്ത് പറയും? ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ. യുനാനി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്, എന്ത് പറയും? യുനാനി ഹോസ്പിറ്റൽ. അതല്ല ഹോമിയോപ്പതി ആണ് ലഭിക്കുന്നത്, നാം എന്താ പറയും? ഹോമിയോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റൽ. Even though such hospitals are a few in numbers, there is an increasing interest of people in availing treatment of the system of medicine. എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇവിടെ കുറവാണ് അല്ലെ. ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റല്, യുനാനി ഹോസ്പിറ്റല്, അതേപോലെ ഹോമിയോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഇവിടെ കുറവല്ലേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ്? കുറച്ചുകൂടി പണ്ടത്തേലും കുറച്ചുകൂടി ആളുകള് ഈ സിസ്റ്റം ഹോമിയോപ്പതി, ഇപ്പൊ മിക്കവരല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ആയുർവേദവും ഹോമിയോപ്പതി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ചെറിയ പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആദ്യം തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ചുകൂടി അവർക്ക് എഫക്റ്റ് ആവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർ അലോപ്പതിനേലും കൂടുതൽ ഹോമിയോപ്പതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടോ? സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ അലോപ്പതിയിൽ കാണിച്ചെന്ന എന്താണ്, കഫക്കെട്ടൊക്കെ വന്ന ആ കൊച്ചിന് അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂല്ലേ. മറ്റേൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ആന്റിബയോട്ടിക് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ. എന്താണ്, ആന്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ അധികം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് അതെന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? അത് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ, ഏത് തരം സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ആണോ നമ്മൾ ലഭിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിനെ തരംതിരിക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ്? ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, യുനാനി ഹോസ്പിറ്റൽ, ഹോമിയോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റേ. എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റേ? ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്ര നാള് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിക്കുന്നു. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് length of stay generally needed for a patient in a hospital can be classified as long stay hospital and short stay hospital. എന്താണ്? ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്ര നാള് അവർ സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ടായിട്ട്. എത്ര? ലോങ് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റലും ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റലും. ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Patients in short stay hospitals are required to be admitted for a relatively shorter period, such as 1 or 2 days up to 20 days. എന്താണ്?
ഒരു പേഷ്യന്റിന് 1 or 2 ദിവസമോ എത്ര ദിവസം വരെ ആകാം, ഒരു 20 ദിവസം വരെ ഒരു പേഷ്യന്റിന് ആളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആളുടെ ഇൽനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും? ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽ. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അല്ലെ, മോസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ദാറ്റ് വി സീ ഇൻ അവർ ലൊക്കാലിറ്റി ആർ ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽ. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മിക്ക ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനെയല്ലേ, ഷോർട്ട് സ്റ്റേ 5 ദിവസം 3 ദിവസം 7 ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യിക്കുള്ളൂ. ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 ദിവസമോ 15 ദിവസമോ ആരോഗ്യന് മാക്സിമം അവിടെ കിടത്തൂല്ലേ. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആരോഗ്യനെ ഡിസ്ചാർജ് ആക്കി വിടും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽ. നെക്സ്റ്റ് ലോങ് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽ. These hospitals offer care that generally requires its patients to stay for a long term, such as months or years in the hospital. എന്താണ്? ഒരു രോഗിനെ ഒരു മാസോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വരെയും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില് കിടത്തി അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്ത് പറയും? ലോങ് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽസ്. എക്സാമ്പിൾ അറിയാമോ? മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെന്റൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള മെന്റലി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള രോഗിയെ എന്താണ് ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത് അവര് ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം അല്ലെ, 1 വർഷം അതിൽ 8 മാസം അതല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷത്തിൽ കൂടുതലൊക്കെ അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റല് typically such hospital will be mental hospital, rehabilitation സെന്റേഴ്സ് അല്ലെ, ഫിസിയോതെറാപ്പി അതല്ലെങ്കിൽ ഉഴിച്ചില് അങ്ങനെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റല്. ജെറിയാട്രിക് കെയർ സെന്റേഴ്സ്. ജെറിയാട്രിക് കെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രായമായ ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന അസുഖങ്ങളല്ലേ, പ്രമേഹം, സന്ധിവാതം, ജോയിന്റ് ഒക്കെ ലിഗമെന്റ്സ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പ്രായമായവരില് ഒരു 55 അതിൽ കൂടുതൽ ഏജ് ആയ ആളുകൾക്ക് അവരെ കിടത്തി കുറച്ച് നാൾ സ്റ്റേ ചെയ്യിച്ച് അവർക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ് ജെറിയാട്രിക് കെയർ സെന്റേഴ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റല്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെ, ആരുമില്ലാത്ത ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ച് ചിലപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവിടെ താമസിപ്പിക്കുക ചെയ്യും. അവരെ നോക്കാനോ ശുശ്രൂഷിക്കാനോ ഒന്നും ആളുകളില്ലാത്ത നോക്കാനൊന്നും ആളുകളില്ലാത്ത പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്സിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ എന്താണ്? ലോങ് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ്. ഡ്യൂ ടു എ ലോങ് ടൈം റെസിഡൻഷ്യൽ നീഡ്സ്. എന്താണ്? അവർക്ക് ഒരുപാട് ദിവസം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ നീഡിൽ ഒരു ഹോംലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്. Those hospitals are built in such a manner that gives it a feel of a homeless environment rather than a hospital. എന്താണ്? ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന തോന്നലില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവർക്കൊരു ഹോംലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും. പുറത്തിറങ്ങാം, ചെടികൾ നടാം, എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ടാലന്റോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കാണിക്കാം. സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പേഷ്യൻസിന് പുറത്തു വിടുന്നതും അല്ലെ, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സിനിമ പേരിപ്പോ മറന്നു. ചില സിനിമകളിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി പേഷ്യൻസിന് ഇരിക്കാനും അവർക്ക് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടേക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഒരു ഹോംലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും അവർക്ക് തോന്നുന്നത്. കണ്ടിട്ടില്ലാന്നോ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണോ വാസന? ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ലോങ് സ്റ്റേയും ഷോർട്ട് സ്റ്റേയും. ഷോർട്ട് സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1 or 2 ദിവസമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 ദിവസം വരെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുക. ലോങ് സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1 വർഷം അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് 1 മാസം അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അവരെ അവിടെ കിടത്തി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലോങ് സ്റ്റേ. ജെറിയാട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രായമായവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന അസുഖങ്ങളിലെ പ്രമേഹം, ലിഗമെന്റ്സ് ഒക്കെ മൂവ് ആവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രായമായവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഏതെങ്കിലും അസുഖത്തിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ്. ക്ലിയർ ആയോ ഇത്രയും ഭാഗം? ക്ലിയർ ആയോ? മ്യൂട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് അബ്രിവിയേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടാ, അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ടേമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇതുകൾ തന്നേക്കണ്ട. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് എടുക്കാനില്ലേ? മ്യൂട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു. ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് കുറച്ചെടുത്തിട്ടില്ലേ? കുറച്ചെടുത്തിട്ടില്ലേ?
യെസ് മാം. ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്കി അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തരാട്ടാ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാം. മാം. പോയോ?